Yes. Yes, this is very important chapter. இப்பதான் நமக்குள்ள போறோம். We are now entering the important things. Cost of equity, share capital. So what is the meaning of cost of equity capital is most difficult to compute. Some people argue that the equity share capital is cost free as company is not legally bound to pay the dividends to equity shareholders, but this is not true. Shareholders will invest their funds with the expectations of dividends. But I am telling that everybody is not willing that. If company is developing is good, then I don't want any dividends because my capital always appreciating. Then I will get the when the company's development is good means I am getting a most returns. Yeah. அப்ப என்ன சொல்றேன்னா market value of equity share depends in the dividend expected by the shareholders. Thus, required rate of return which equates the present value of the expected dividends within the market value of equity share is the cost of equity capital. சார் நான் ஒரு 10,000 பணத்தை போட்டேன் என்ன எதிர்பார்ப்பேன் எனக்கு நல்ல காசு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவிடெண்டாச்சும் வரணும் அப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்டர்ஸ் திங்கிங் தட் இஃப் ஐ ஹேவ் இன்வெஸ்டட் 10,000 rupees அட்லீஸ்ட் ஐ வாண்ட் 10%. தட் மீன்ஸ் 1,000 rupees getting return for per annum. This is usually everybody mind. ஏன்னா கம்பெனி நல்லா டெவலப் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. தட்ஸ் ஆல். At the same time, the cost of capital may be expressed as minimum rate of return that must be earned by the new equity share capital financial investments in order to keep the earnings available to existing equity shareholders of the firm unchanged. See, at least minimum return எனக்கு கிடைக்கணுங்க. மினிமம் ரிட்டர்ன் அப்படின்றது என்னது எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5% ஆச்சு எனக்கு கிடைச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்றாங்க மினிமம் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எம்ஆர்ஆர் மினிமம் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அட்லீஸ்ட் ஐ வாண்ட் திஸ் ஓகே பிகாஸ் ஐ ஹேவ் இன்வெஸ்டட் 10,000 rupees அட்லீஸ்ட் ஐ வாண்ட் 5% per annum. That is, if I have invested in bank, I would have getting 6% or 4% more than this. So that's why the minimum rate of return is expected by the so many investors because of the equal to bank is very high compared to bank is very high. So that's why I'm thinking that it is a banking. If I have invested in banking, there is a risk-free interest. I don't bother about anything because my amount will certainly 100% will come. If it is as there is a fluctuation is there. volatile மேல போகும் கீழே வரும் எனக்கு வந்து 5% கிடைக்குமா இல்ல இதை விட நட்டத்துல மைனஸ்ல கூட போறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆக நான் வந்து இந்த இதுல வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது எல்லாமே எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி என்பது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதுன்னா மினிமம் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தான் என்ன செய்யுது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது. அப்ப இன் ஆர்டர் டு கீப் த earnings available to the existing shareholders of the firm unchanged, it may be in the computed in the following methods. So there are 5 methods which I have given there for calculating the cost of equity share capital. But dividend yield price approach, earnings price approach, dividend growth approach, and realized yield approach, CAPM approach. There are 5 different of approaches here, but we talk about one by one. But it is very important. It is so many times asked in the examinations in final. So if you are people studying intermediate, that is very useful to your finals. So the concept is very clear. What is dividend yield approach? According to this approach, cost of equity is defined as the discount rate that equates the present value of all expected future dividends. அதாவது எனக்கு 10 வருஷத்துக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாமே. அப்போ வருஷம் எனக்கு 1000 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா வருஷம் 1000 ரூபாய் கிடைக்குன்னா 10 வருஷம் எனக்கு 1000 ரூபாய் கிடைக்குன்னா அதோட பிரசன்ட் வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். டிஸ்கவுண்டிங் வேல்யூ போட்டு அப்பதான் பிரசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிப்பாங்க. நான் வந்து 10 வருஷம் கழிச்சு 10 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதும் இன்னைக்கு நான் வந்து 3 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதும் ஒண்ணுன்ற மாதிரி கான்செப்ட் கொண்டு வரதா பிரசன்ட் வேல்யூ. அதுதான் டிவிடெண்ட் ஈல்ட் அப்ரோச். அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அதோட அசம்ப்ஷன் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ். மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு ஃபியூச்சர் டிவிடெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஷேர்ஸ். ஃபியூச்சர் டிவிடெண்ட் நான் இப்பவே கண்டுபிடிச்சிருவேன். ஃபியூச்சர் டிவிடெண்ட் பெர் ஷேர் நான் இப்பவே கண்டுபிடிச்சிருவேன். ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குன்னு எனக்கு என்ன இன்னைக்கே உட்காந்து நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும். இது ஒரு அப்ரோச். சார் லிமிடேஷன் என்னன்னா இதுல வந்து growth பத்தி நம்ம எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியாது இல்லையா. கான்ஸ்டன்ட் growth சொல்ல முடியும். ஆனா ஒரிஜினலா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிகிரீஸ் ஆகும் volatile அதிகமா இருக்கும் ஷேரை பொறுத்த வரைக்கும். அதுல இது ஒரு லிமிடேஷன் அவங்க சொல்ல வராங்க. ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் தான். கேஇ டி மைனஸ் டி தான். டினா டிவிடெண்ட், பினா ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்ல ப்ரொசீட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. பினா கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ். நம்ம ப்ரொசீட்ஸ் அங்க படிச்சோம். இங்க வந்து அதுக்குள்ள கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் கொடுக்குவாங்க. பட் எல்லாமே எவ்ரிதிங் இஸ் தி சேம் கான்செப்ட். ரைட் ஷாப். ஸோ இதை வச்சு இல்லஸ்ட்ரேஷன் 12, 13 கொடுக்குறாங்க. அதுபோல இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே.